नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुचे। बैशाख पूर्णिमा 12 मे जहाँकि आज दिन सोमवार। आज दिन में जदि घर यही जगह 5टी दीप लगाई दिंती घरे स्थिर लक्ष्मी प्राप्त हम। किछि करंतु किंबा न करंतु किंतु बैशाख पूर्णिमा अर्थात प्रति पूर्णिमार यही 5टी दीप जालिबार नियम करनियंतु। एही वीडियो प्रत्येक गृहिणी माने जानिबा निहाती दरकार अटे, जेहेतु प्रत्येक गृहिणी चाहिए जे माँ लक्ष्मीकर कृपा तांको उपरे सदासर्वदा बजाय रही था। एबे चलंतु ना दर्शक बंधु बैशाख पूर्णिमार एही पवित्र दिनर लाभ उठाइबा। आपण माने भी जदि माँ लक्ष्मी को मानि बुझंती तेबे एही दिन 5टी दीप 5टी जगह तो निश्चय जाली दियंतु। किछि न करंतु एही काम तो निश्चय कर दियंतु। एबे दर्शक बंधु आपण माने जेहेतु सोमवार पड़ुअछि देवदेव महादेवंकर पूजार्चना करबा जमा भी भूलंतु नहीं। पूर्णिमा दिन आपण माने जदि खीरी प्रस्तुत करी माँ लक्ष्मी को संध्या समय पूजा करती तेबे आपण मानकर घरे धनजनित समस्या निश्चय दूर हब। दर्शक बंधु एही पूर्णिमार ठीक संध्या समय आपण को 5टी दीप 5टी जगह जलिबार अछि। एबे आपण मानको कहि रखुछि जे एही 5टी दीप आपण माने किपरि जालिबे। प्रथम कथा 5टी दीप जालिबार भी गोटे नियम अछि। आपण गोल बाती जालिबे ना लंबा बाती जालिबे, एथिरे घिओ ना तेल जालिबे, या उपरे भल भाबरे आपण मानको जणाउछि। वीडियोर शेष पर्यंत मो सह जोड़ी रहंतु। जदि चैनल को नुआ आसुचंदी सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करबा पई जमा भी भूलंतु नाही। कमेंट सेक्शन रे जय माँ लक्ष्मी तो निहाती लिखंतु। एबे दर्शक बंधु एही बैशाख पूर्णिमा रे प्रदोष अमावास्या एवं चतुर्दशी एही दिन मानकरे 5टी दीप 5टी जगह जे भी जाली देइछि से जीवन रे केबे गरीबी समस्या पाई नाही। एवं आपण माने कोन जानिचंते कि जेपरि फेब्रुआरी मासरे हमर शिवरात्रि पड़िथिला सेहीपरि मासिकिया शिवरात्रि भी पड़े। प्रत्येक मासरे गोटे शिवरात्रि पड़े। ସେହି ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଏହି 5ଟି ଦୀପ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ କରନ୍ତୁ ଦୀପ ଜାଳିବା ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। 2 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ହେଉନା କାହିଁକି ଏହି ଦୀପ 5ଟି ଜାଗାରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଳି ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଜୀବନରେ ଗରିବୀ ସମସ୍ୟାର କିପରି କଟି ଯାଉଛି। एबे एही पूर्णिमा दिन सकाळु स्नान करी भगवानकर मंदिर जावाकू जमा भी भूलंतु नहीं। जेहेतु बैशाख मास पवित्र मास अटे एवं बैशाख मास श्रीहरि विष्णु को समर्पण करुअछि एवं एही बैशाख मासरे नृसिंह चतुर्दशी मध्ये पड़ी अछि। एबे दर्शक बंधु आपण माने जदि एही बैशाख पूर्णिमा दिन 5टी दीप जालिबा पई चाहुचंती तेबे चलंतु आपण मानको भल भाबरे कहि रखुछि। कालीर वीडियो रे तुलसी मूल चुपचाप गोटाए कॉइन पोतीबार वीडियो आपण मानक पई मु काली नहीं आसीथिली। जदि आपण माने देखि नांती थरुटी सही चैनल को थरुटी सही वीडियो को देखि नियंतु। कालीर दिन रे सही वीडियोटी अपलोड होईछि आपण मानकर निश्चय काम रे आसीबो। थरुटी सही वीडियो को देखि दियंतु। एबे दर्शक बंधु आपण माने कोन जानिचंते कि जदि आपण माने आजिर दिन रे 5टी दीप को साइती से घीर दीप जालिबे, लंबा बाती जालिबे। घीर दीपरे लंबा बाती करी जालिबे। चलंतु 5टी जगह 5टी दीप संध्या समय जालिबा। प्रथमे निज घरर ठाकुर घर पाखरे गोटाए दीप जाली दियंतु उत्तर दिग को मुह करी। द्वितीय निज घरर पूजा घर निज घरर मुख्य द्वार डाहाण पट को गोटाए दीप, घर सामना को गोटाए दीप अँला वृक्ष आउ गोटाए दीप बेल वृक्ष 4टी दीप एवं 5 नंबर दीप आपण माने जालिबे ओस्त गछ मूले ठीक संध्या समय रे। आपण मानकु कहि रखुछि जे पूरा अंधार हवा बेले केबे भी ओस्त गछ मूल को जिबा उचित नुह। तेणु एही 5टी दीप क्यों क्यों जगह जालिबा आपण माने जदि जानि देले एही वीडियो को तो निश्चय शेयर करंतु एवं वीडियो रो शेष पर्यंत आहु एक चमत्कारी जिनस आपण को कहूची थरुटे सुनि दियंतु। एही पूर्णिमा दिन शिवलिंग रे गोटाए चाउलर दाना एवं गोटाए बेलपत्र चंद्रमौली भगवान को नाम रे जी चढ़ाई। प्रथमे आपण माने चाउल चढ़ाइबे गोटाए चाउल अक्षत जहाँकि खंड होई नथिबो एवं आ गोटे बेलपत्र
ଯାହାର ଦଣ୍ଡି ଆପଣଙ୍କ ପଟେ ଥିବ ସେହିପରି ଚନ୍ଦ୍ରମୌଲି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ ଗୋଟାଏ ବେଲପତ୍ର ଏବଂ ଗୋଟାଏ ଚାଉଳର ଦାନା ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ାଇବେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିର ଦିନରେ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ସୋମବାର ପଡ଼ୁଅଛି ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ମନସ୍କାମନାକୁ ଜଣାଉଥିବେ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରମୌଲି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଏହି ଚାଉଳ ଏବଂ ବେଲପତ୍ରକୁ ଚଢ଼ାଇବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ ମୂଳେ ଭଗବାନ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଯେ ଆପଣ କେତିକି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଆଜିର ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ପିତ୍ତଳ କିମ୍ବା ଷ୍ଟିଲ୍ ଯାହାକି 10 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ କିମ୍ବା 5 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ। ଠିକ୍ ଆଜିର ଦିନରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଗରିବୀ ସମସ୍ୟା କିପରି ଦୂର ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ତୁଳସୀ ଗଛ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେଠିରେ ଘିଅର ଦୀପଟିଏ ତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଏକାଦଶୀ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ବି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଆସୁଛି ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଦୀପଟିଏ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୁଇ ସମୟରେ ଯଦି ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ଏହା ତ ବହୁତ ଶୁଭର କଥା ଅଟେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଦୀପ ଜାଳିବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଗରିବୀ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ସବୁ ସମସ୍ୟା ତାର ଜୀବନରୁ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ ସେହି ଘରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୃପା ରହିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ଆଖପାଖରେ ଯେତେ ତୁଳସୀ ଗଛ ରହିବ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୃପା, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ତୁଳସୀ ଗଛ ଯେତେ ସତେଜ ହୋଇ ସୁନ୍ଦର ହୋଇ ବାହାରିବ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ବାସ୍ତୁଦୋଷ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ସବୁଥିରୁ ଦୂର କରିବ। ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦୁବ କହଳୁଥିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜଲ୍ଦି ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଯେତେ ଆପଣମାନେ ଘାସ ଦେଖିବେ, ପବିତ୍ର ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତିକି ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ, ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ, ବେଲ ବୃକ୍ଷ, ତାର ଆଖପାଖରେ ଯେତେ ଘାସ ଦେଖିବେ ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ। ସେହି ଏବଂ ଯଦି ତାହା ଦୁବ ହେବ ତ ଏହାଠାରୁ ଭଲର ଦିନ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ। ଜାଣିନେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଦିନ ଆସିଗଲା, ଭଲ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଗଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳର ଚାରିପଟେ ସଫାସୁତୁରା ରଖନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ ଗଛ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିବ ତାହାକୁ ସୁନ୍ଦର କରି ରଖନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଟିକିଏ ଖରା ବି ବାଜିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଆହୁରି ସତେଜ ହୋଇ ବାହାରିବ। ଏବଂ ଏହି ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆଖୁ ରସ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ବି ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଆଜିର ଦିନରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରି ତାହାକୁ ତିଲକ କରି ଯଦି ଲଗାଇବେ ଗରିବୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରି ତାହାକୁ ତିଲକ କରି ଲଗାଇଥାଏ ତାର ଗରିବୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଭିତରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୃପା ରହିଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁମାନେ ତୁଳସୀ ଗଛ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଥରୁଟିଏ ଏହି ଉପାୟ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ, ଯେଉଁଠି ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ସେଠି ଈଶ୍ୱର ଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ସେଠି ଈଶ୍ୱର ବି ନଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଉପାୟକୁ ଥରୁଟିଏ ଆଜିର ଦିନରେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପୂଜା କରିବେ, କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ଦେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଗରିବୀ ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହେବ। ଏବଂ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଯଦି ଘରେ ଛୋଟିଆ ହୋମଟିଏ କରାଯାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ କ୍ଷୀରି ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ 108 ଥର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେକୌଣସି ବି ଏକ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ସେଥିରେ କ୍ଷୀରି, ଯେପରି ଆମେ ଘିଅ ଅର୍ପଣ କରିଥାଏ 108 ଥର କୌଣସି ଏକ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି କରି ଘିଅ ଅର୍ପଣ କରିଥାଉ, ସେହିପରି କ୍ଷୀରି ଅର୍ପଣ ଆମ୍ବ ପତ୍ରରେ କ୍ଷୀରି ପକାଯାଉଥିବ ସେହି ହୋମ ହେଉଥିବା ଜାଗାରେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଦୂର କରିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖିଲେଣି, ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଲେଣି, ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ଉପାୟକୁ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଘରୁ ଗରିବୀ ସମସ୍ୟା କିପରି ଦୂର ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଉପାୟ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କେତେ ଯେ ସକାରାତ୍ମକ ବାତାବରଣ ଆସୁଛି, ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ଠିକ୍ ହୋଇ ଯାଉଛି। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ।